السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا۔ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ہمارے یونٹ 2 چل رہا ہے، اس میں 3 ادبا ہیں، ابن العمید ہیں، صاحب بن عباد ہیں اور قاضی فاضل ہیں۔ ان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ایک سوال ہے جو تقریباً پوچھا گیا، میں نے سنا کہ بی اے جے این یو نے BA فرسٹ ایئر میں بھی پوچھا، اسی طریقے سے MA میں بھی پوچھا، PhD میں پوچھا، جو PhD کا یہ تو یہ جان مان بوکر یا انگلش میں جس طرح بھی ہوگا، یہ انعام کس کو ملا ہے؟ تو یہ جوخا الحارثی کو ملا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں رکھنا، آپ کے یہاں بھی سوال آ سکتا ہے یہ۔ تو ہم سب سے پہلے ابن العمید کے تعلق سے بات کر رہے ہوں گے۔ هو الکاتب کیا ہے؟ هو الکاتب محمد بن الحسین، تو ان کا نام اصل ہے ابو الفضل محمد بن الحسین بن ابی عبداللہ۔ ٹھیک ہے، ابو الفضل محمد بن الحسین، صرف اتنا یاد کر لیں، باقی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو الفضل محمد بن الحسین بن محمد، آگے خود آ رہا ہے، ان کو ابن العمید بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابن العمید۔ ابو الفضل اور کسی کی کنیت ہے؟ کس کی ہے بتانا ذرا تھوڑا۔ میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں، تھوڑا ذہن چلا لو آپ، اور یہی ذہن چلانا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارا اگر ہم سملیرٹی ملا لیں اپنے ذہن میں، ہمارا پکا ہو جاتا ہے۔ یلقب بکلہ، ٹھیک ہے، ان کو کلہ کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ کافی اہم ہے۔ یہ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی پہچان ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رکن الدولہ کے وزیر ہیں، رکن الدولہ البویہی کے۔ اسی طریقے سے اس کے دونوں بیٹے معید الدولہ، اسی طریقے سے فخر الدولہ۔ رکن الدولہ کے دونوں بیٹے معید الدولہ اور فخر الدولہ اور رکن الدولہ، ٹھیک ہے، ان تینوں کے یہ وزیر ہیں، منسٹر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وزیر ابن العمید بھی کہہ سکتے ہیں ہم انہیں۔ کانا ابو، رہی بات ان کے ابو کی، ابو کون ہے؟ حسین۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کنیت کیا؟ ابو الفضل۔ ان کے ابو کا نام کیا؟ حسین۔ تو ان کے ابو جو حسین ہیں، کانا مترسلا بلیغاً، بہت اچھا مطلب لکھتے تھے، مترسل مطلب بہت اچھا لکھتے تھے، بلیغاً بلیغ بھی تھے، یتولی الکتابۃ، جو کتابت کا کام کرتے تھے، کس کے لیے؟ نوح بن نصر السامانی، جو کہ بخارا کا بادشاہ تھا، نوح بن نصر السامانی، اس کے لیے کتابت کا کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نشا علی الادب ودربہ علی الکتابہ، چنانچہ اسی وجہ سے ان کی پرورش کیا ہوئی، کیونکہ باپ کا پڑھائی لکھائی سے تعلق تھا، ان کے باپ کتابت میں مشہور تھے، تو ان کی پرورش بھی ادب میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور کتابت ہوئی۔ فبرع فی الانشائی والترسلی، تو یہ جملہ ان کی زندگی میں کافی اہم ہے، مطلب اس طریقے سے لوگوں نے سلائڈ بنا کر بھی یوز کیا، میں جو سلائڈ صبح شیئر کی تھی آپ کے گروپ میں۔ تو انشاء میں مہارت حاصل کی، ترسل مطلب یہی انشاء نگاری، رسائل لکھنا، ترسل مطلب رسائل لکھنا۔ وتوسع فی الفلسفہ، اسی طریقے سے فلسفہ میں ان کو کافی بہترین نالج اور بہترین علم حاصل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمیہ بالاستاذ، ان کو استاذ کا لقب دیا گیا، لقبہ بالجاحظ الثانی، تو 2 لقب ان کے ہوئے، ایک ہے استاذ، ٹھیک ہے، استاذ تو ہم بولتے ہیں، لقب دیتے ہیں کسی کو، جاحظ الثانی، اور اسی طریقے سے کلہ، تو 3 لقب ہوئے۔ ابن العمید کے سامنے یہ لکھ لینا، پورا نام لکھ لینا ایک بار۔ ابن العمید کون ہے؟ ابو الفضل محمد بن حسین، جن کو کلہ کہا جاتا ہے، جن کو استاذ کہا جاتا ہے، جن کو جاحظ الثانی کہا جاتا ہے۔ ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں اور کچھ تھوڑی پوچھا جاتا ہے۔ غادر بخارا الی بلاد الجبل، تو بخارا کو انہوں نے چھوڑ دیا، کب چھوڑا؟ 328 میں۔ کب چھوڑا بخارا کو؟ 328 میں، یہ بھی لکھ لینا، 328 میں انہوں نے بخارا کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کا وہ نہیں آیا ہے، شاید ان کا ہے 297 سے 367، 297 میں پیدائش ہے اور وفات کتنی ہے؟ 367 ہے، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو بخارا کو چھوڑ دیا، اور بلاد جبل جو ہیں، بلاد جبل من ملک آل بویہ، جو آل بویہ کے بادشاہ ہیں، ان کے ہاں جو تھے، ٹھیک ہے، ان ملکوں میں، ان بلاد میں، ان جگہوں پہ چلے گئے، شہروں میں کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، ملک نہیں، بخارا کو چھوڑ کے یہاں چلے گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی عبارت آ کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی عبارت لا کر پوچھا جا سکتا ہے وہ کون ہے، کیونکہ ایسا کسی اور نے نہیں کیا نا پھر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ فتقلد الاعمال فی دولتیں، پھر وہاں جا کر بہت سارے عہدے سنبھالے، بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، تقلد الاعمال فی دولتیں، بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالی، حتی اصبح وزیر رکن الدولہ، یہاں تک کہ رکن الدولہ کا وزیر ہو گئے، رکن الدولہ کے وزیر ہو گئے، پھر ان کے بیٹے معید الدولہ، پھر فخر الدولہ، ٹھیک ہے۔ 328 میں بخارا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کلیئر۔ یعتقد ان وفاتہ کانت قبل سنہ 367، تو ان کی وفات کب تھی؟ 367، اور وہ میں نے بتایا 297، ٹھیک ہے۔ باقی عبد الحمید کی وفات اور پیدائش ضرور لکھ دینا۔ من اہم میں مؤلفات ہی کتاب بناء المدن، تو ان کی کتابوں میں سے صرف ایک ہی کتاب کا نام ذکر ہوتا ہے، بناء المدن۔ بناء المدن، تو شہروں کو کیسے بنانا ہے، مطلب ترجمہ کیا ہے؟ بناء المدن، کنسٹرکشن آف سٹیز، ٹھیک ہے، بناء المدن اس طریقے سے آتا ہے۔ یشرح فی، اس میں ہے کیا کہ جس میں ابن العمید
कैसे बनाया जाए, आसालिब अलबिना कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके क्या क्या अंदाज़ होते हैं उनको बयान करते हैं। इसी तरीके से तख्तीत अल उमरानी, किस तरीके से प्लानिंग की जाए, ठीक है, किस तरीके से, थोड़ा मतलब कि इंजीनियरिंग टाइप नॉलेज इसमें इन्होंने डाली है और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी ये जुमला कल हमने अब्दुल हमीद के ताल्लुक़ से ही पढ़ा, इनका भी है बुदिअतिल किताबतु बि अब्दुल हमीद व खुतिमत बिब्न अल हमीद, ठीक है, व खुतिमत बिब्न अल हमीद। तो किसी पर हम कहते हैं कि सदाकत वहाँ पर ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उनके जैसा सच्चा फिर कोई मिला नहीं हमें, ठीक है, उनके जैसा कोई सच्चा हमें नहीं मिला। तो किताबत इन पर ख़त्म हो गई, मतलब कि इनके जैसी किताबत फिर बाद में ना हो पाई। और ये तबक़े सालिसा के इमाम हैं। पहले तबक़े के कौन हैं आपके? इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, दूसरे के जाहिज़, तीसरे के इब्न अमीद और चौथे के काज़ी फ़ाज़िल, जो अभी हम तीसरे नंबर पे उनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बाकी किसी ने लिखा था कि बुदियतुल किताबत, तो किसका कौल है, इसको ज़रा उर्दू में लिख देना, समझ नहीं पाया वो मैं, मेरे सामने भी कभी आया था, ठीक है। तो अबू मुंज़िर सालबी है, क्या लिखा है, हुआ साहिब मज़हबिन फ़िल किताबती, ठीक है, फ़िल किताबत, किताबत में इनका एक मज़हब है, यानी तीसरा जो तबका है वो एक इनका अलग मज़हब है हुआ। और वो क्या है, हुआ मज़ीजुम मिन उसलूब इब्न मुक़फ़्फ़ा व उसलूब जाहिज़, जो कि मिला हुआ है उसलूब इब्न मुक़फ़्फ़ा, जिसमें इब्न मुक़फ़्फ़ा का भी उसलूब शामिल है, इसी तरीके से जाहिज़ का भी उसलूब शामिल है, मा तवस्सुफ़ फ़ी सनाअत वल मैल इला तकल्लुफ़, इसी तरीके से महारत, ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा तकल्लुफ़ ज़्यादा इख्तियार किया है। तकल्लुफ़ मतलब बनावटी, थोड़ा ज़्यादा सजा, मुक़फ़्फ़ा इधर वाली, इस तरह की इबारतें लेके आना। इसी तरीके से इनको जाहिद सानी और उस्ताज़ का लक़ब दिया जाता है, ठीक है, जाहिद सानी और उस्ताज़ का लक़ब दिया जाता है। बाकी यहाँ से हसन ज़य्यात का है, तो हसन ज़य्यात ने इनकी वफ़ात 360 लिखी है, लेकिन हम कहाँ पे जा रहे हैं, 367 से, 297 से 367। तो एक जो चीज़ है यहाँ पर देखने की, नाम तो मैंने बताया, अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन है, ठीक है, मदीनत क़ुम। तो मदीनत क़ुम, यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, मदीनत क़ुम में इनकी पैदाइश हुई है, यहाँ से आपका एक सवाल बन सकता है। बाकी फिर मैंने ये बताया कि ये जो इबारत है छोटी सी, फ़बरआ फ़िल इंशाई व तरस्सुल, फ़बरआ फ़िल इंशाई व तवस्सुल, ये जो पीछे की इबारत है पूरी, और जो फ़बरआ फ़िल इंशा, ये बहुत अहम है, यहाँ से सवाल बन सकता है आपका। व तवस्सा फ़िल फ़लसफ़त वन नुजूम, और फ़लसफ़ा नजूम में इनको काफ़ी इल्म, कुशादगी, इल्म की बहुतात हुई इनके यहाँ, हत्ता सुम्मिया बिल उस्ताद, यहाँ तक कि उस्ताद का लक़ब दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बुखारा चले गए, जो पीछे आ चुका है। बुखारा में जाकर वहाँ पर बहुत सारी ज़िम्मेदारी इन्होंने संभाली, चुनांचे रुकनुद्दौला के 328 में रुकनुद्दौला के वज़ीर बन गए और उनके साथ काम किया। फिर उनके बेटे वगैरह के भी फ़खरुद्दौला और मुइद्दुद्दौला के साथ भी काम किया। वक़सदहुल उलमा मिन बगदाद व शाम व मिस्र, चुनांचे इनके पास जब ये यहाँ थे तो इनके पास उलमा बगदाद से आए, शाम से आए, मिस्र से आए। फ़काना हुआ, तो ये और साहिब इब्न अब्बाद वल वज़ीर अल मोहलबी, तो ये तीनों लोग रूहन लिनहदतिल इल्म व कुतुबन लिदायरतिल अदब फ़ी ज़ालिकल असर, उस ज़माने में जो इल्म की जो भी तरक्की थी, इसी तरीके से अदब का जो भी था, उसका एक महवर बने हुए थे, ठीक है। कौन तीनों थे? इब्नुल अमीद थे, और आपके साहिब इब्न अब्बाद थे, और वज़ीर अल मोहलबी थे। किसने लिखा है? हसन ज़य्यात ने। क्लियर? क़द कान अल मुतनब्बी अला मकानतिही, और इसी मकाम व मर्तबे की वजह से मुतनब्बी इनका एहतराम करते थे और इनको इज़्ज़त देते थे। वलहु फ़ीही मदाह मशहूरा, और इन्हीं के ताल्लुक़ से हैं कुछ खूबसूरत मदह। अभी मुझे याद नहीं, पीछे हमने पढ़ा था कि एक कोई बंदे थे, ठीक है, जिन्होंने साहिब इब्न अब्बाद को नकार दिया, लेकिन इब्न अमीद को देखने गए थे। शायद मुतनब्बी के बारे में तो नहीं था वो, ठीक है, मुतनब्बी को तो खुद ही देखने गए कि मुतनब्बी को मैं मिलने जा रहा हूँ, लेकिन साहिब इब्न अब्बाद खुद बुला रहे थे, आ जाओ हमारे पास, हमारी मदह करना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। शायद मुतनब्बी होंगे, फिर भी आप बताना पक्का करके वो कौन थे, ठीक है। तो मुतनब्बी ने इनकी मदह में कहा है, बादिन हवा का सबर था अमलम तस्बीरा व बुका का इल्लम यजरद मा का औजरा, ठीक है, इल्लम यजरे दमउ का औजरा, इल्लम यजरी दमउ का औजरा। तो ये इबारत लिख लेना। ये किसने कहा? मुतनब्बी ने कहा है। किसके बारे में? आपके इब्नुल अमीद के बारे में। तो दोनों मशहूर हैं, और ये क्वेश्चन लिखना या आपके अपने जहन में लिखना, आपके जहन में बनता है। वयक़ूल फ़ीहा, इसी तरीके से मुतनब्बी ये भी कहता है, मन मुबल्लिग़ुल अरब अन्नी बादहा शाहदतु रसात। तो ये जो अशार मुतनब्बी ने कहे हैं, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। वलाकिन इब्नुल अमीद काना क़लील अल हफ्द मिन अल आफ़िया, इब्नुल अमीद ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे, बीमार ज़्यादा रहते थे, ठीक है। आफ़ियत मतलब सेहत व तंदुरुस्ती कम मिली। अलहत अलैहिल औसाब व तनावुबुल क़ुलिंज व नक़रस, ये दोनों बीमारियाँ इन पर हो गई, और इनके जो कमज़ोर हो गए, इनके जो पट्टे थे मसल से कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनको उठा लिया। कब में?
60 व 300 में, 367 में इन्होंने 60 बयान किया है, ठीक है, 367 में। इब्नुल हमीद का जो ज़माना था यहाँ पर मतलब असर तान्नुकिन व ज़ुख़रफ़िन, उम्दगी का या बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार, ठीक है, ज़बरदस्ती मतलब तकल्लुफ़ का दौर था। अहद ख़यालिन व शेरिन, जिसकी वजह से इनकी राइटिंग में एक नया उसलूब आ गया। इस्तेहदास उसलूबिन जदीदिन, एक नया उसलूब आ गया जिसमें फ़िक्रे जो हैं एक दूसरे से मिले होते थे। फ़िक्रे एक बात कही दूसरी बात कही, छोटे छोटे होते थे, एक दूसरे से मिले होते थे, खूबसूरत होते थे और उनको बेहतरीन पैराए में रखा हुआ होता था। वली मकानतिल वज़ीर मिनल फ़ज़ल, ठीक है, इल्ला अन्नहु काना अरक्का मुआसिरी, लेकिन ये अपने ज़माने के, ये एक जुमला याद रखना, ये जुमला पूछा जा सकता है कि कौन है वो जो अपने मुआसरीन में तबे के हिसाब से सबसे नर्म मिजाज थे। अरक्का मुआसरी तबान व अक़ल्लुहुम सजान, और सजा कम करते थे। ये उनका ज़माना ऐसा था, ज़माना ऐसा था जहाँ तकल्लुफ़ बहुत होता था, जहाँ पर ज़ुख़रुफ़ तान्नुक बहुत होता था, लेकिन ये नहीं करते थे, ठीक है। तो ये जुमला काफ़ी अहम हो सकता है, कौन है वो जो अपने ज़माने के लोगों से अलग हटके थे। व अक्सरुहुम नसरन लिश्शि'r, ठीक है, चुनांचे नस्र ज़्यादा कहा है। इसी तरीके से तलमीह लिल अमसाल, अमसालें जो होती थी उनमें तलमीह करते। तलमीह का मतलब होता है कि हम किसी पीछे के किस्सों को लेके हम कोई बात आज कहें, ठीक है, तलमीह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ला युदारिअहु फ़ी अक्सर दालिका अला मा अरा इल्लल बदी, ठीक है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि इनके मुकाबिल में सिर्फ बदी के अलावा कोई नहीं था इनके सामने, ठीक है, बदी के अलावा इनके सामने इनके कोई भी इनके मुशाबे नहीं था। वकान इब्नुल हमीद मुतफ़न्निनन फ़ी फ़ुनूनिल किताबा, और किताबत के फ़नून में ये मुतफ़न्निन थे यानी माहिर थे। मुतफ़व्विक़न फ़ी दुरूबिर रसाइल, और रसाइल की जो किस्में हैं उनमें आप पाए दर्जे के थे, यहाँ तक कि जो बुदियतिल किताबत बि अब्दुल हमीद व ख़ुतिमत बि इब्नुल हमीद। अम्मा शअरुहु फ़यग़लिबु फ़ीहिल हुस्न व यरवीही मा उत्तब इल्ला अन्नहु अलल जुमला अख़फ़ वज़नन मिन नसरिही, इनके शेर में खूबसूरती है लेकिन इनका शेर जो है नसर से कम है, यानी नसर इनका ज़्यादा खूबसूरत है। क़ाला मिन रिसालतिही इला इब्न बलका, तो अब हम इनके नमाजिज मिन नसर पढ़ रहे हैं, मुख्तार मिन कलाम ही पढ़ रहे हैं, जो हमसे कभी भी पूछा जा सकता है। ये किसने कहा है? इन्होंने एक रिसाला लिखा था इब्न बलका के पास, जबकि इन्होंने रुकनुद्दौला की, जब उसने रुकनुद्दौला की नाफरमानी की, रुकनुद्दौला की बात नहीं मानी, तब इन्होंने कहा किताबी व अना मुतरज्जिहुन बैन तमअन फ़ीक व यअसिम मिनक, तो उम्मीद भी है ना उम्मीदी भी है तुझसे, व इक़बालिन अलैका व इराज़िन अलक, ठीक है। फ़इन्नका तदुल्लु बिसाबिक़ हुर्मतिन व तमुत बिसालिफ़ ख़िदमतिन ऐसरुहा बिवजह यूजिबु रिआयतन व यक़्तदी मख़ाफ़तन व इनायतन सुम्मा तशफ़अहुमा बेहादिस गुलूलिन व ख़यानतिन व तंबअहुमा बेआनिफ़ ख़िलालिन व मासियतिन व अदना ज़ालिका यहबितु अमालक व यमहक़ु कुल्ल मा युरइलक वला जरम अन्नी वक़फ़्तु बैन मैलिन इलैक व मैलिन अलैक उक़द्दिमु रजुलन लिसदमक व उअख़्खिरु उख़रा अन क़स्दिक व अबसुतु बुद्दन लिइस्तिलामिक व इस्तियाहिक व उसन्नी सानियतन लिइस्तिब्क़ाइक व इस्तिस्लाहिक फ़क़द यग़रुबुल अक़्लु सुम्मा यऊब व यअज़ुबुल लुब्बु सुम्मा यसूब व यज़हबुल हुज़्मु सुम्मा यऊद हज़्मु व यफ़सुदुल अज़्मु सुम्मा यस्लुह व युज़ाइर रअयु सुम्मा युस्तदरिक व यस्कुरुल मरउ सुम्मा यसहु व यक़दिरुल माउ सुम्मा यशफु, ठीक है। तो ये जो इबारत मैंने पढ़ दी है इसको अपने जहन में रख सकते हैं कि ये किसकी है। वमिनहा, और उन्हीं में से है, वज़अमत अन्नक फ़ी तरफ़िन मिन अत्ताअति बाद अन कुंत मुतवस्सितहा व इज़ा कुंत कज़ालिक क़द अरफ़्त अलैहा व हरब्त शत्रैहा फ़नशत्तुकल्लाह इल्ला मा सदक़तनी अम्मा सअलतुका कैफ़ वजदत मा ज़िलत मिन्ह व कैफ़ तजिद मा सिरत इलैहि अलम तकुन मिनल अव्वल फ़ी ज़िल्ल ज़लील व नसीमिन हलील व रिहिन बलील व हवाइन गदिय्यिन व माइन रविय्यिन, ठीक है। तो यहाँ पर और लंबा हो गया। व महादिन वतीयन व कन्निन कनीन व मकानिन मकीनिन व हिस्निन हसीनिन अज़ज़्त बिही बाद ज़िल्ला व कसरत बाद क़िल्ला वरतफ़अत बाद ज़अ व ईसरत बाद अलमासिरा व असरैत बाद मतरबा फ़फ़ीमल आना अंत मिनल अम, अब कहाँ हो तुम। वमल औज़ अम्मा अदत्ता वल ख़लफ़ु मिम्मा वसफ़्ता वमस्तफ़दत हीन अख़रजत मिन अत्ताअ नफ़्सक व नक़स्त मिन्हा कफ़्फ़क व गमस्त फ़ी ख़िलाफ़िहा यदक वमल्लज़ी अदल्लक बाद इन्हिसारिन ज़ल्लहा अन्क, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अब तुम इताअत से निकल गए, तुमने हमारी ये मुखालिफत की, अब तुम कहाँ पहुँच गए, तुम अच्छे में थे बुरे हो गए, ये हो गए वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद व मिन्हा तअम्मल हालका, अपनी हालत पे गौर करो। वक़द वलक़्त हाज़ल फ़स्ल मिन किताबी फ़स्ल, मुझे पता है ये बात तुम्हारे पास जो पहुँच रही तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी।
लेकिन क्या करो, वलमिस जसदक वंजुर अन हल यहुस, अपने हाथ को छुओ, महसूस कर पा रहे हो, वजसुस अर्क़का हल यंबग, ठीक है, वफ़त्तिश माहिनन अलैका हल तजिद फ़ी अर्ज़िहा क़ल्बक वहल, ठीक है। तो ये जो इबारत है मैंने आपके सामने पढ़ी और आपको पता है मैं क्यों पढ़ता हूँ, ताकि कुछ चीज़ आपके जहन में बैठ जाएँ और पता चल जाए कि ये इब्नुल हमीद की इबारत है। इसी तरीके से इनके शेर में से जो हैं, क़द ज़ब्तु गैर हशाशतिन व ज़िमाइन मा बैन हर्रा हवा व हर्रिन मा बैन हर्रिन हवा व हर्र हवा, ला अस्तफ़ीक़ु मिनल ग़रामी वला अरा खिल्वन मिनल अशजानि वल बुरहाई व सरूफ़ अय्यामिन अक़मना क़यामती बिना वल खलीति व फ़रक़हुल क़रनाउ व जफ़ाई, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली भी, तो जो अशार हैं इनके आप अशार भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके फ़ाख़ूरी शुरू हो जाते हैं। कौन शुरू हो जाते हैं? फ़ाख़ूरी, इन्होंने भी 360 लिखा है, ठीक है। तो 2 360 होगा और 1 367 होगा। फिर भी आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो 367 है, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मदीनत क़ुम ये पीछे आया, इन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद ले इब्नुल हमीद मजमुआत और रसाइल फ़ी शत्तल अग़राज़, मुख्तलिफ़ अग़राज़ में इनके बहुत सारे रसाइल हैं, ठीक है, एक रसाइल का मजमुआ है। बाकी फिर उसके बाद यहाँ से क्या शुरू होता है आपका विकिपीडिया, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। हाँ, ईस्वी वाला ज़रूर आप याद करेंगे कि ईस्वी वाला कितना लिखा है, 912 में, ठीक है, 912 और 970, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप अपने पास। बाकी वो 297 से 367 है। कितना है? 297 से 367 है। एक और चीज़ मिल रही है यहाँ पर, पैदाइश कहाँ हुई है? मदीनत क़ुम में, और वफ़ात कहाँ हुई है? मदीनत हमदान में, ठीक है। मदीनत क़ुम में पैदाइश हुई है और वफ़ात इनकी मदीनत हमदान में हुई है। मुतनब्बी का जो शेर गुज़रा कि मुतनब्बी इनकी तारीफ़ करते थे, ठीक है, मुतनब्बी इनकी तारीफ़ करते थे, बाकी इनका और कुछ नहीं है। बिनाउल मदन उनकी जो किताब है, वहादल किताब फ़ी अग़लब अज़न, ये किताब जो बिनाउल मदन की जो किताब है वो कहाँ मौजूद है? जो कहते हैं वो इस्तंबुल में मौजूद है, एज़ अ मखतूता, किताब नहीं, एज़ अ मखतूता कहाँ मौजूद है? तुर्किया में, इस्तंबुल में मौजूद है। और इनकी वफ़ात कब हुई है? 367 हिजरी में, ठीक है, इनकी वफ़ात कब हुई है? 367 हिजरी में। तो इब्नुल हमीद 297 में इनकी पैदाइश है। कब है? 297 में इनकी पैदाइश, 367 में इनकी वफ़ात है। फिर 328 में ये रुकनुद्दौला के वज़ीर बन गए। वज़ीर थे रुकनुद्दौला अल-बुआही के, फिर उसके दोनों बेटे मुईदुद्दौला और इसी तरीके फ़खरुद्दौला के वज़ीर थे। इनके बाप भी जो काफ़ी माहिर रिसाला निगार थे या रिसाले लिखने वाले थे, चुनांचे वो नूह बिन नस्र अस्समानी के लिए मुंशी का काम करते थे, किताबत का काम करते थे। इनके लक़ब हमने देखे, कुलाह देखा, इनका उस्ताद इनको लक़ब दिया गया, इनको जाहिद अस्तानी का लक़ब दिया गया। क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने में एक नया अंदाज़ किताबत का निकाला, जो कि जाहिज़ और इब्न मुक़फ़्फ़ा दोनों का मिलावट थी, दोनों की मिलावट थी। और ये इमाम तबक़ा सालिसा समझे जाते हैं, तीसरे दर्जे के इमाम समझे जाते हैं। क्लियर है? तो बहुत सारा कुछ नहीं है। इनकी जो किताब है बिनाउल मुदन, वो किस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करती है? तकरीबन जैसे इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इनकी किताब काम करती है, ठीक है। तो अब हम साहिब इब्न अब्बाद के मुतालिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, साहिब इब्न अब्बाद के ताल्लुक़ से। तो साहिब जो है वो इनका लक़ब है, इनका नाम नहीं है। नाम क्या है वो देखेंगे, अबुल क़ासिम इस्माइल इब्न अब्बाद, इतना याद कर लें बस काफ़ी है। अबुल क़ासिम इनकी कुनियत है, इस्माइल इनका नाम है साहिब की जगह पे, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अल-क़ज़वीनी है, तालिक़ानी है, अस्फ़हानी है, ठीक है, अल-क़ज़वीनी, तालिक़ानी, अल-अस्फ़हानी। अल-मारूफ़ बिसाहिब इब्न अब्बाद काफ़ियुल कुफ़ात, तो इनको साहिब भी कहा जाता है और इसी तरीके से काफ़ियुल कुफ़ात भी कहा जाता है, ठीक है। काना मिन किबार उलमाए व उदबाए शिया अल-इमामिया इस्ना अशरा, तो शिया कौन से शिया? जो इमाम इस्ना अशरिया हैं उनके उदबा में से और उलमा में से समझाते हैं। तो गोया कि साहिब इब्न अब्बाद, इनका नाम इस्माइल है, इस्माइल इब्न अब्बाद, ये शिया में से हैं। मुशारिकुन फ़ी मुख्तलिफ़िल उलूम, और बहुत सारे इल्म इन्होंने हासिल किए हैं, जैसे हिकमत है, तिब है, मंतिक है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी खासियत बन रही है इस असर में। काना मुहद्दिसन सिक़तन, मुहद्दिस भी थे, ठीक है, सिक़ा थे, शायर भी थे, मुब्दअ थे। वाहदु आयानिल असर अल-बुआही, और बुआही जो दौर है, जो एक दौर था खिलाफत का या हुकूमत का, बुआही, ठीक है, जिसमें रुकनुद्दौला, बुहैद्दौला ये सारे थे, ठीक है, वज़ीरुद्दौला, फ़खरुद्दौला, मुईदुद्दौला, तो उस दौर के आयान में से हैं, बड़े उलमा में से हैं। काना वज़ीरन, ये वज़ीर थे। वमिन नवादिरिल वुज़रा अल्लज़ीना ग़लबा अलैहिमुल इल्म वल अदब, और उन कुछ मिनिस्टर्स वुज़रा में से हैं जिन पर इल्म और अदब का गलबा हुआ, ठीक है। वुलिदा बिस्तिखर, इस्तिखर में इनकी पैदाइश हुई, या इसी तरीके से ये भी कहा गया तालकान में इनकी पैदाइश हुई। तो 2 अक़वाल हैं, एक है कि इस्तिखर में पैदा हुए और दूसरा है कि तालकान में पैदा हुए। कब? 326 में, यही सही है, 326 याद करना। और एक बात और कहूँगा मैं कि 326 से ज़रा मुझे बताना कि 326 और कोई
آپ کے ذہن میں ہو، 326 ذہن میں ہو، 526 یا 26 کسی بھی انداز میں آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے ضرور بتانا. جیسے 1826 کا رفعت طہطاوی کا ہے، تو کسی بھی انداز کا اگر 26 آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھ کے بتانا کہ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. کوئی پیدائش ہوئی ہے، کوئی کہیں گیا ہے، ایسا کچھ. تو 326 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کانا اصلہ من شیراز، ان کی اصل کہاں سے تھی؟ شیراز تھی، اور کہا گیا کہ رے سے تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اصفہان سے تھی. تو تینوں ہی دیکھ لیں، اوپر استخر تعلقان لکھ دینا پیدائش میں، مطلب اپنے نوٹ میں، ٹھیک ہے، یعنی ذہن میں رکھ لینا یا نوٹ میں رکھ لینا، یا پھر اس کے بعد یہ کہ اصل ان کی شیراز سے تھی، رے سے تھی، یا اصفہان سے تھی وہ بھی. کانا اول من سمی بالصاحب من الوزراء، اور وزراء میں سے یہ پہلے تھے جن کو صاحب کا نام دیا گیا. لأنہ صاحب ملک معید الدولہ، کیونکہ یہ کس کے ساتھ تھے؟ ملک معید الدولہ البویہی کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، بچپن سے ہی یا شروعات سے ہی، اپنی جوانی سے ہی یہ معید الدولہ کے ساتھ رہے. فسماہ بالصاحب فلقب بھی، چنانچہ ان کا نام صاحب رکھ دیا گیا اور اس کا لقب ان کا مل گیا. وکان ابوہ وجدہ من الوزراء، چنانچہ ان کے باپ بھی ان کے دادا بھی سب کے سب وزراء میں سے تھے. فنشأ فی بیت فضل وعلم ووزارۃ وجلالۃ ووجاہۃ، اور یہ ایک ایسے علمی گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں ان کا مقام مرتبہ تھا، جہاں علم بھی تھا، فضل بھی تھا، وزارت بھی تھی، منسٹری بھی تھی، ساری کچھ تھی. باقی ان کی کتابیں ہیں، آپ نے دیکھا ان کی کتابوں سے سوال پوچھا گیا تھا. المحیط فی اللغہ ان کی سب سے اہم کتاب ہے، 7 مجلدات، 7 مجلدات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، المحیط فی اللغہ، الکشف عن مسائل المتنبی، اہم ہے، دیوان و رسائل. ابھی میں نے کچھ پڑھا، ٹھیک ہے، ابھی شاید وہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے، دیوان و شعر کس کا ہے؟ بدیع الجمال حمزانی کا، جو بعد میں آئے گا. پھر دیوان و شعر و رسائل کس کا ہے؟ الحریری کا. یہاں دیوان و رسائل لکھا ہوا ہے، تو ان کو سملر ملا لینا تینوں. ٹھیک ہے، تو دیوان و رسائل کس کا ہے؟ آپ کا صاحب ابن عباد کا. دیوان و شعر یہ ان کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے بدیع الجمال حمزانی کا بھی ہے. عنوان المعارف فی التاریخ، الوزراء، اسماء اللہ و صفاتی، جوہرۃ الجمہرہ، اہم کتاب. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد الاعیاد ہے، الامامہ، الامامہ یہ کتاب ہے. الامامہ والسیاسہ کس کی کتاب ہے؟ ضرور بتانا مجھے. پھر اس کے بعد الابانہ عن الامامہ، الوقف والابتداء، الفصول، المہذبہ، الشواہد، القضاء والقدر، القضاء. تو یہاں حسن زیات کا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کس کا؟ حسن زیات کا. حسن زیات نے لکھا 326 سے 325، 326 میں پیدائش ہوئی اور 385 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ولیدہ کافی الکفات، تو ان کا ایک کافی الکفات بھی لقب ہے، صاحب ابن عباد بھی ہے. ابوالقاسم اسماعیل صاحب ابن عباد طالقان میں پیدا ہوئے، جو کہ قزوین میں سے، اسی وجہ سے ان کو طالقانی، قزوینی اور اصفہانی کہا گیا. درسہ علی ابن فارس اللغوی، ابن فارس اللغوی ان کے ٹیچر ہیں. اس سے پہلے کسی کا گزرا، ابن فارس اللغوی ان کے ٹیچر تھے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. واتصل بابن العمید، ابن العمید اور شابا فقد عنہ، ابن العمید سے ملے، ٹھیک ہے، اور ان سے علم حاصل کیا. تو ابن العمید جو ہیں ان کے استاذ ہیں. پہلے کون آتے ہیں؟ ابن العمید سے آتے ہیں، پھر آتے ہیں صاحب ابن عباد آتے ہیں. تو ابن العمید جو ہیں وہ صاحب ابن عباد کے استاذ ہیں. کلیئر ہے؟ وسطت صحبت ہوئی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ رہے. اور حسن زیات نے جو بیان کیا ہے وہ کہا گیا کہ صاحب کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ ابن العمید کے ساتھ رہے. لیکن زیادہ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ ابن العمید صاحب ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ معید الدولہ کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے، یہاں پر وزر علی معید الدولہ، معید الدولہ کے وزیر ہوئے ابن وئی بعد ان قتل ابو الفتح ابن العمید، جبکہ ابو الفتح ابن العمید وہی ابو الفضل ابن العمید جو ابن العمید ہیں، محمد بن حسین، انہیں کو ابن العمید کی بات چل رہی ہے، جب ان کو قتل کر دیا وہ اس کے بعد یہ وزیر بنے ہیں. جب وزیر بنے فدبر امورہ، تو ان کے جو معاملات تھے ان کو چلایا. ولما ایک قصہ ہے، ولما ملکہ فخر الدولہ، اور جب فخر الدولہ بادشاہ ہوئے، بعد آخری اس کے بھائی کے بعد، اس کے بھائی کون ہوں گے؟ معید الدولہ ہوں گے. ٹھیک ہے، استعفا، کیا ہوا؟ استعفا صاحب، تو صاحب نے استعفیٰ دے دیا. صاحب نے کہا چلو اب تمہارا کام ہوا ہے، ہم جا رہے ہیں، نئے بادشاہ آ رہے ہیں. فقال لہو، تو فخر الدولہ نے ان سے کہا لکا فی حاضر الدولہ من ارث وزارہ، تم تو پہلے بھی منسٹر تھے، تو تمہاری تو منسٹری کی وراثت ہے اس میں، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. فسبیل کل منا یحتفظ بحقہ، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے حق کو لے. چنانچہ رہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو پہلے سے ہی تھے. فتسع سلطان الصاحب وعم احسانہ، چنانچہ ان دونوں کی خوب گھلی ملی اور ایک دوسرے کے احسان ہوئے. چنانچہ وغرس للادب جنان ناظرہ، چنانچہ بہت کچھ انہوں نے ادب وہاں پر بکھیرا. ٹھیک ہے، وقصد حضرته الادباء والعلماء والمتکلمون والمصنفون يتعرضون لمنحه، چنانچہ ادباء، علماء، متکلمون، مصنفون ان کے پاس آتے تھے اور ان کی مدح میں، یعنی ان کی جو مدح، جو بادشاہ کی مدح کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی منافست ہوتی تھی کہ کس کے اشعار اچھے ہیں. ٹھیک ہے، یا ان سے سیکھتے تھے. تو وہو یرشدہم بنقدہ، چنانچہ ان کو اپنے نقد سے ان کو بتاتے تھے کہ یہ اس کا شعر صحیح ہے، اس کا شعر صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے عہد بنی بویہ میں ادب میں جو کام کیا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر ادب میں کوئی کام ہوا ہے تو انہی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جملہ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے. کان للصاحب ولع
بجمع الکتب و شغف بمطالعہ، تو ان کو بہت دلچسپی تھی کتابوں کو جمع کرنے کی اور ان کے مطالعہ کرنے کا بہت انٹرسٹ تھا۔ وکان مجلسہ لا یخلو من ادیب حاضر، تو ان کی مجلس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ادیب نہ ہو وہاں پہ، کوئی متکلم نہ ہو جو ڈیبیٹ کر رہا ہو، یہاں بحث مباحثہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ وناشئ یروی و یستفید، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو بچے ہوتے تھے یا چھوٹے چھوٹے کم عمر کے ہوتے تھے وہ ان سے علم حاصل کر رہے ہوتے، استفید ہو رہے ہوتے تھے۔ وعاش الصاحب معاشا مبجلا مفضلا نافذ الامر مطاع الاشارہ، جتنی زندگی گزاری صاحب نے عباد نے خوبصورت زندگی گزاری، عزت کے ساتھ گزاری، فضل کے ساتھ گزاری، ان کے بات مانی جاتی تھی، ان کی اطاعت کی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ اسپیشل ہے ان کے لیے، فلما مات اغلقت لہو ابواب الرائے، جب ان کی موت ہوئی تو ان کی وجہ سے رائے کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے، یعنی ٹرانسپورٹیشن بند کر دیا گیا، ٹھپ، ختم، کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا بس، ٹھیک ہے۔ افسوس ہے جب ان کی وفات ہوئی تو رے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ واجتمع الناس علی باب قصرہ، اور ان کے جو محل تھا یا ان کا گھر تھا ان کے دروازے پر لوگ جمع ہو گئے، ینتظرون جنازتہ، ان کے جنازے کا انتظار کرنے کے لیے۔ وفیہم فخر الدولہ، ان لوگوں میں سے کون تھے؟ فخر الدولہ بھی تھے اور اس کے حواری مواری بھی تھے جو بہترین بہترین کپڑے پہن کر آئے تھے۔ جب ان کی جنازہ نکلا صاحوا باجمعہم صیحۃ واحدہ وقبلوا الارض، اور تمام چیخ پڑے اور زمین کو چوما، ودفن باصبحان، اور ان کو اصبحان میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے، اصبحان میں ان کو دفن کیا گیا۔ سارت صاحب، چونکہ ابن العمید ٹیچر ہیں صاحب کے، استاذ ہیں، سارت صاحب علی نہج ابن العمید، تو صاحب نے ابن العمید کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، واربع علیہ فی الحیلۃ اللفظیہ، اور جو لفظی پیرایا ہے، جو لفظی زیور ہے یا لفظی انداز ہے، وہ پورا کا پورا انہوں نے تھوڑا سا بس اضافہ کیا ہے۔ ولا سیما فی السجا والجناز، کس میں اضافہ کیا ہے؟ جیسے سجا اور جناز کو زیادہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حتی قیل فی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا، لو رعا سجعۃ تنحل بموقعها عروۃ الملک، ٹھیک ہے، کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ سجا مجھے اختیار کرنا چاہیے، سجا بہت یوز کرتے ہیں وہ علم بدی میں سے، چاہے اس کی وجہ سے کتنی بھی پریشانی ہو لیکن یہ اس کو اختیار کر کے ہی مانیں گے۔ تو یہ جملہ یاد رکھنا کس کے بارے میں کہا گیا ہے، لو رعا سجعۃ تنحل بموقعها عروۃ الملک ویسترب بها بحبل الدولہ لما حان علیہ ان یتخلی عنہ، ٹھیک ہے، یعنی کتنی بھی پریشانی آ جائے، یہ بتانا چاہ رہے کہ کتنا تکلف کرتے تھے سجا کو لانے میں، کہ میری اس میں سجا ہونا چاہیے۔ باقی ان کا منزلہ کیا لکھا ہے، یہ سوال بھی بن سکتا ہے، وہ منزلتہ بعد البدی قبل الخوارزمی، کہ حسن زیات نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کا مقام مرتبہ جو ہے بدی اس زمان حمزانیہ ان سے کم ہے اور خوارزمی سے اونچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جملہ بن سکتا ہے پورا سوال کے طور پہ۔ وَلَهُ ذَوْقٌ سَلِيمٌ فِي سَوْقِ الشِّعْرِ وَنَظْرٌ صَادِقٌ فِي نَقْدِهِ، اسی طریقے سے شعر کو بنانے میں بھی ان کا ذوق ہے، اسی طریقے سے نقد وغیرہ میں بھی تھوڑا کام ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی کتابیں، کتاب المحیط 7 مجلدات میں، کتاب الامامہ، الکشف عن مساوی المتنبی وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ الکشف عن مساوی المتنبی، یہ وہی متنبی ہی تھے، کون تھے؟ متنبی ہی تھے، کیونکہ متنبی امید سے تو خود ہی ملنے جا رہے ہیں، اور مذہبی کی ابھی ہم نے ابن الامید کا پڑھا، لیکن صاحب نے عباد بلا رہے ہیں تب بھی نہیں آ رہے ہیں، تو بیچاروں نے پھر لکھنا پڑا، مجبوری برائی کروائے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو عزت دیں تھوڑی بہت لوگوں کو۔ نموذج من کلامہ، ان کے کلام کا نمونہ کیا ہے، کتب الی القاضی ابی بشر الجرجانی، انہوں نے ابو بشر الجرجانی کے پاس کہا جب کہ وہ باب الرے یعنی باب الرے میں آئے تو ان کے استقبال میں تقریباً تحدثت الرکاب بسیر اروا الی بلد حتت به خیامی فکت اطیر من شوق الیہا بقادمۃ کقادم الحمام، تو یاد رکھنا یہ کس نے کہا، صاحب نے عباد نے ابو بشر الجرجانی کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ان کے نثر ہے جو حق ما قیل امر القادم ام ظن کامان الحالم لا باللہ هو درک الحیان وانہ ونیل المنی سیئان فمرحبا ایھا القاضی براحلتک ورحلک بل اہلا بک وبکافۃ اہلک ویا سرعۃ ما فاح نسیم مسراک ووجدنا ریح یوسف من ریاک فحث المطیہ تزل غلتی بسقیاک وتزح علتی بلقیاک وقص علی یوم وقص علی یوم الوصول لنجملہ عیدا مشرفا ونتخذه موسما ومعرفا ورد الغلام اسرع من رجع الكلام فقد امرته ان يطير على جناح نسر وان يترك الصبا في قال سقى الله دارات مررت بأرضها فأدتك نحو يا زياد بن عامري أصائل قرب أرتجي من أنالها أرتجي أن أنالها بلقياك قد زحزن حر الحواجری، ٹھیک ہے، حر الحواجری۔ تو یہ جو ان کی عبارتیں ہیں، اشعار ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ وزیر تھے اور بہت سارے علوم میں ان کا
مقام تھا۔ پھر مدینۃ الرو میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہاں پر؟ مدینۃ الرو میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ تاریخ پیدائش 945 995، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں عیسوی حساب سے، ورنہ ہم نے اس کو کیا دیکھا آپ کے ہجری کے حساب سے کیا دیکھا کہ ان کی کتنی ہے 326 سے 385، 326 سے 385، باقی 367 میں تھے کس کی تھی؟ ابن العمید کی۔ تو گویا کہ زمانہ پایا ہے، زمانہ ہی کیا پایا بلکہ ٹیچر تھے ابن العمید صاحب ابن عباد کے، اور اس کے حساب سے 945 سے 995 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر جو اختلافات ہیں اس کو لکھا ہوا ہے، استکتبہ ابن العمید، ابن العمید نے ان کو اپنا منشی بنایا، ٹھیک ہے۔ ابن العمید کے شاگرد تو تھے ہی، ابن العمید نے ان کو اپنا منشی بھی بنایا۔ منشی مطلب منیم کہہ لیں یا پھر جو کہہ لیں وہ سارا۔ تو یہاں پر کچھ اقوال دیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ قال ثعلبی کہتے ہیں لیست تحاضرنی عبارت ارضاہا للافصاح عن غلو، کہ میرے پاس کوئی ایسی عبارت میں بنا ہی نہیں پاتا تھا کہ اس عبارت کو پیش کر کے میں صاحب ابن عباد کو خوش کر پاؤں۔ تو پھر اس کے بعد جو تعریف کی ہے تو کس نے کہی ہے؟ یہ ثعلبی نے۔ کیا؟ لیست تحضرنی عبارت ارضاہا للافصاح عن علو محلہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیول کی عبارت میں بنا ہی نہیں پاتا تھا، کس نے کہا؟ ثعلبی نے۔ پھر سمعانی کیا کہا؟ الوزیر المعروف بالصاحب، وزیر ہے معروف ہے، صاحب کس سے؟ صاحب سے مشہور ہے۔ اشتہر ذکرہ و شعرہ و جماعتہ فی النظم والنثر فی الآفاق فاستغنینا عن شرح ذلک، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا دیکھ لیں کس نے کہا؟ سمعانی نے۔ پھر ابن خلکان نے کیا کہا؟ کان نادرۃ الدہر، یہ یکتائے روزگار تھے اپنے زمانے کے، وعجوبۃ العصر، زمانے کے عجوبہ تھے، فی فضائلہ و مکارم، اپنے فضائل اور مکارم میں، وقال التراحی، اور تریحی نے کیا کہا؟ جمع الصاحب بین الشعر والکتابہ، صاحب نے شعر اور کتابت کے درمیان یعنی شعر اور نثر دونوں کو جمع کیا، وفاق فیہا اقرانہ، اور اپنے زمانے کے جو لوگ تھے ان پہ فائق ہوئے، فاضل تھے، ماہر تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، محقق تھے، متکلم تھے، دین اور دنیا ساری چیزوں کو جانتے تھے۔ کانا احد کتاب الدواوین الاربع، ٹھیک ہے، احد کتاب الدواوین الاربع، تو جو دواوین کے جو کتاب تھے ان کتابوں میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی یہ معد الدولہ ہوں یا کوئی سے بھی دواوین ہوں گے۔ دواوین مطلب جو ایک منسٹری کہہ لیں، ایک منسٹری جہاں پہ لکھائی پڑھائی کا کام ہوتا ہے، وہاں پر 4 لوگ تھے، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ کانا اول من صعب، جو بات تو گزر چکی ہے کہ یہ پہلے بندے تھے جو معد الدولہ کے ساتھ رہے اور ان کو صاحب کا لقب دیا گیا، اس کا صاحب کا لقب دیا گیا۔ تو ابھی ہم نے صاحب ابن عباد کے متعلق پڑھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ ابو القاسم، کنیت ہے ان کی ابو القاسم، آپ کے ہے حریری کی بھی کنیت ہے۔ ابو القاسم والی کنیت ضرور مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ ابو القاسم آپ کے اندلس والے لوگوں میں بھی مل جائیں گے۔ تو 326 میں ان کی پیدائش ہوئی، 385 میں ان کی وفات ہوئی طالقان میں، ٹھیک ہے، طالقان میں، جو کہ طالقان تو فلسطین میں ہے، جو ابھی ان کے بارے میں بھی آئے گا، قاضی فاضل کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ان کو کافی الکفات بھی کہا جاتا ہے، پھر صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، ابو القاسم اسماعیل ابن عباد۔ تو کس کے ساتھ رہے یہ؟ ابن العمید ان کے استاذ رہے، ابن العمید ان کے استاذ رہے، ابن العمید کے ساتھ کافی رہے یہ، اور ابن العمید کا ہی انداز انہوں نے اختیار کیا، لکھاوٹ میں جو ترسل تھا اس میں ابن العمید کا انداز ہی اختیار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد معد الدولہ جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ رہے، معد الدولہ جو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اور جبکہ ہمارے ابن العمید کس کے ساتھ رہے تھے؟ ان کے ابو، معد الدولہ کے ابو رکن الدولہ کے ساتھ رہے تھے، ٹھیک ہے، رکن الدولہ کے ساتھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ایک واقعہ ہے کہ فخر الدولہ جب وہ بادشاہ بنے، یعنی معد الدولہ کے بھائی فخر الدولہ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کیا یار، تم تو پہلے سے ساتھ رہتے تھے، ہمارے بھائی کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور تمہارے استاد جو ہمارے ابو کے ساتھ رہتے تھے، تو تم رہو، چنانچہ وہاں رہے۔ اور پھر اس دور میں، وہی دور میں اگر علم کو کوئی کام ہوا ہے تو ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ باقی حسن زیات نے جو لفظ استعمال کی، جنازے والا جو واقعہ بیان کیا کہ جنازے میں لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بات مانی جاتی تھی، اسی طریقے سے ان کی مجلس ہمیشہ ادبا سے گھری رہتی تھی۔ تو یہ جملے بھی ان کی زندگی کے لیے اہم ہیں، ان کی شخصیت کو بتانے کے لیے۔ پھر ایک جملہ اور بیان کیا، کس نے بیان کیا؟ آپ کا ایک جملہ آپ کا حسن زیات نے بیان کیا کہ ان کا مرتبہ جو ہے بدیع الجمال حمدانی کے بعد آتا ہے، اور اسی طریقے سے خوارزمی سے پہلے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو کتاب ہے المحیط فی اللغہ ہے، یہ مشہور کتاب ہے، جوہرۃ فی الجمہرہ جو کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد الکشف عن مساوی المتنبی ہے، الامالہ ہے، الابانہ عن الامامہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری بن جاتا ہے۔ تو 326 ابھی ہم نے دیکھا صاحب ابن عباد کا، یہاں ہمیں ایک اور 26 مل رہا ہے، 526، اسی کو میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابن ہانی کا بھی ایسا کچھ ہے، ٹھیک ہے، ابن ہانی کا بھی ایسا کچھ ہے۔ قاضی الفاضل، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحیم البیسانی، ابو علی عبد الرحیم البیسانی، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو علی عبد الرحیم البیسانی، اتنا ہی نام ہے، جن کو قاضی الفاضل کہا جاتا ہے۔ 526 سے
596, बेहतरीन है। 526 से 596, ठीक है। 326 से 362 किसका ज़रूर बताना मुझे, या 426 से कितना है। अहदो अइम्मतिल कुत्ताब, तो कुत्ताब में जो अइम्मा हैं उनमें से एक हैं। अइम्मा कौन कौन है, पहले तबके के इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, दूसरे तबके के जाहिज़, तीसरे के आपके इब्नुल हमीद और चौथे के अल-क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल, ठीक है। ये तो जो अइम्मा कुत्ताब हैं, इमाम, ठीक है, कुत्ताबों में जो इमाम हुए हैं अपने अपने दौर के, उनमें से क़ाज़ी फ़ाज़िल भी एक हैं, ठीक है। क़ाज़ी फ़ाज़िल कौन सी सदी के हैं, छठी सदी के, 526 से 596 छठी सदी के हैं, ठीक है। अल-वज़ीर हैं, तो वज़ीर ये भी हैं, वज़ीर आपके वो भी गुज़रे, कौन गुज़रे, इब्नुल हमीद भी, यानी तीनों यहाँ पे तीनों वज़ीर हैं, बिल्कुल। वो वज़ीर रुकनुद्दौला हैं। इब्नुल हमीद किसके, वज़ीर रुकनुद्दौला हैं, या उन दोनों बेटों के भी। फिर उसके बाद आपके साहिब ने अब्बाद किसके हैं, असल मुइद्दुद्दौला के, इसी तरीके से आपके फ़खरुद्दौला के भी। फिर उसके बाद आपके क़ाज़ी फ़ाज़िल, जो कि देखेंगे अभी, काफ़ी सवाल पूछा गया है इधर उधर से। अल-वज़ीर अल-अदीब, वज़ीर हैं, मिनिस्टर हैं, अदीब हैं, साहिब दीवान अल-इंशा, दीवान इंशा वाले हैं, यानी इंशा का जो दीवान था वो हैं। शेखुल बलागा हैं, बलागा के शेख हैं। इमामुल मुतरस्सिलीन फ़ी असरी, अपने ज़माने में जो भी रिसाले वगैरह लिखते थे उनके इमाम हैं। वुलिदा फ़ी मदीनत अस्क़लान, मदीनत अस्क़लान में इनकी पैदाइश हुई। अस्क़लान कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, ठीक है, ज़रूर बताना। इंतक़ला इला बीसान, ये बीसान चले गए, जो कि बीसान कहाँ का था, कहाँ है, फ़लस्तीन के अंदर। किसके साथ गए, अपने वालिद के साथ, ठीक है, जो कि वहाँ पर इनके वालिद काजी थे फ़ातिमियों के लिए, फ़ातिमियों के लिए काजी थे बीसान के अंदर, ठीक है। बीसान के काजी थे इनके अब्बू फ़ातिमियों के लिए। शार अल-मुतसर्रिफ़ फ़िल मुकातबात बिस्मिल खलीफ़ा अल-फ़ातिमी, ठीक है। चुनांचे इनके अब्बू जो हैं, या यही जो मुकातबात होते थे, जो चीज़ें लिखने की सारी चीज़ें होती थी, तो उनमें इन्हीं का ही काम चलता था, यही लिखने वगैरह का काम करते थे, ठीक है, खलीफ़ा अल-फ़ातिमी के नाम से। क्लियर है। क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल वज़ीर सुल्तान, ये किसके वज़ीर थे, तीनों के वज़ीर हमने देख लिए। इब्नुल हमीद किसके हैं, रुकनुद्दौला के, वो मुइद्दुद्दौला के, और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के। सवाल पूछा गया है कई बार, है तो क़ाल फ़ी सलाहुद्दीन, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने लश्करियों से, ला तज़ुन्नु अन्नी फ़तहतुल बिलाद बिल असाकिर, ये मत समझो कि मैंने लश्करों से ममालिक फ़तह किए ना, इन्नमा फ़तहतुहा बिक़लमिल क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल, मैंने इन मुल्कों को, इन जगहों को क़ाज़ी फ़ाज़िल के कलम से मैंने फ़तह किया है। वफ़ी रिवायतिन, और दूसरी अंदाज़ में यह है, ला तज़ुन्नु अन्नी मलकतुल बिलाद बिसुइफ़ बल बिक़लमिल क़ादी, ठीक है। वुलिदल क़ाज़ी फ़ाज़िल बिमदीनत अस्क़लान, मदीनत अस्क़लान में इनकी पैदाइश हुई है, जो कि फ़लस्तीन के गज़ा के शिमाल में है, 526 में। कब, 526 में। फिर उसके बाद इंतक़ला इलल इस्कंदरिया सुम्मा इलल क़ाहिरा, फिर उसके बाद ये इस्कंदरिया और क़ाहिरा चले गए, और क़ाहिरा यानी मिस्र में ही जाके इनकी पैदाइश वफ़ात हुई है। तो फ़लस्तीन में पैदाइश हुई, और नीचे क्या बताया, अस्क़लान, ठीक है, और मिस्र चले गए, फिर इस्कंदरिया चले गए, यानी क़ाहिरा यानी मिस्र चले गए। इस्कंदरिया और क़ाहिरा तो दोनों मिस्र में ही है, तो मिस्र में ही जाकर इनकी पैदाइश हुई। और उसके बाद ये फ़िलिस्तीन में ही एक जगह है बीसान, वहाँ भी गए थे अपने अब्बू के साथ, क्योंकि अब्बू उनके वहाँ पर काजी थे। काना या अमल कातिबन फ़ी दवावीन दौला, तो दौलत के दवावीन में, दवावीन का मतलब कह दिया, जहाँ पर लिखाई किताई का थोड़ा काम होता है, रिसाले वगैरह लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। वह वज़ीरन, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एडवाइज़र थे, वज़ीर थे, मिनिस्टर थे। क्यों, अपनी बलागत और फसाहत की वजह से, ठीक है। कान अल-क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल सलाहुद्दीन मुद्दत हुक्म ही यक्तुब अनहु, चुनांचे सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से जब तक वो हुक्म पर रहे, जब तक वो हुकूमत करते रहे सलाहुद्दीन अय्यूबी, क़ाज़ी फ़ाज़िल उनकी जानिब से खुलफ़ा को ख़त लिखते थे, लेटर लिखते थे, बादशाहों को, लीडरान को, ठीक है, कमांडर्स को, और जो ज़िम्मेदारान होते थे उनको लिखते थे। क़द बरज़ अल-क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल फ़ी सनाअत अल-इंशा, चुनांचे इंशा में क़ाज़ी फ़ाज़िल का मकाम है। वफ़ाक़ अल-मुतक़द्दिमीन, और मुतक़द्दिमीन जो इनसे पहले गुजरे हैं इंशा के मसले में, उन पे तफ़व्वुक़ इनको इख्तियार हो गया है। क़ाल अनहुल, तो इंशा, इनकी ज़िंदगी क्या है, इंशा क़ाज़ी फ़ाज़िल की। क्लियर है। इमाद अस्फ़हानी इनके मुताल्लिक़ से कहा, रब्बुल क़लमी वल बयानी वल लिसानी वल क़रियहतिल वक़्क़ादा वल बसीरतिन नक़्क़ादा वल बदियातिल मौजिज़ा, ठीक है। तो कलम भी है, बयान भी है, लिसान भी है, चलने वाली, और इनका जहन बहुत तेज है। क़रियहतुल वक़्क़ादा, इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट है। वल बसीरतुन नक़्क़ादा, फोर सीनर है, बहुत रोशन जहन पाया, दिमाग पाया है, ठीक है। तो ये इमाद अस्फ़हानी इनके बारे में कहा, यहाँ से सवाल भी बन सकता है। इनकी इबारतों में से है, इन्नी रअयतु अन्नी ला यक्तुबु इंसानुन किताबन फ़ी यौमी, मैंने देखा है कि इंसान जो भी लिखता है एक दिन, ठीक है, इल्ला क़ाला फ़ी गदी, मैंने आज लिखा, मैं कल कहूँगा, लऊ गुय्यिर हाज़ा लकाना हसन, अगर ये थोड़ा चेंजिंग हो जाती ना तो बहुत बेहतरीन हो जाता। यानी हम हर दिन, जब भी अगला दिन आता है, हमारे पिछले वाली राइटिंग में हम कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। मैं अपनी हर नए दिन के साथ पीछे वाली वीडियो में हम
कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं कि काश कि ऐसा हो जाता, लौगी रहा लकाना हसन, अगर यहाँ थोड़ी चेंजिंग हो जाती, एडिटिंग हो जाती, ये हो जाती, वो हो जाती तो बेहतरीन होता। तो इनके जो अल्फाज हैं, लौजीदा कदा लकाना हसन, अगर यहाँ ज़्यादा कर दिया जाता तो बेहतर होता, वाला क़ुद्दिम हादा लकाना अफजल, अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाता तो अच्छा होता, वाला तुरिक हादा लकाना अजमल, अगर ये ना भी कहा जाता तो अच्छा होता। हादा मिन आदम लिबर, ये बहुत बड़ी नसीहत है। वहुआ हुआ दलील अला इस्तिला नक्स अला जुमलतुल बशर, ये दलील है कि इंसान की ज़ुबान से जो जुमला निकलता है, चाहे बोलने में चाहे लिखने में, वहाँ पर नक्स ज़रूर होता है। इनकी वफ़ात कहाँ हुई? 596 में काहिरा में, और दफन कहाँ गया इनको? मिक्तम में। तो फ़िलिस्तीन और इसी तरीके से मिस्र, ऐसा कोई आपके जहन में हो जो मिस्र, फ़िलिस्तीन का हो या मिस्र में उसकी वफ़ात हुई है, तो कौन है ज़रूर बताना। और इसके अलावा वो भी आप जहन में घुमा सकते हैं यहाँ पर जो मिस्र के नहीं थे लेकिन मिस्र में उनकी पैदाइश वफ़ात हुई है, ठीक है। मिस्र के नहीं थे लेकिन मिस्र में उनकी वफ़ात हुई। मैं कुछ बताऊँ आपको, शायद खलील मतरान भी ऐसे हैं, नाज़िकुल मलाइका भी ऐसी हैं, फिर उसके साथ आपके जमील बुसैना भी हैं। तो आपके जहन में और भी कोई हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आपके जहन में कोई हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो इनकी पैदाइश क्या है? 526 से 596, इसको अपने जहन में रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम देखें हज़रत में क्या लिख रहे हैं। अबू अली अब्दुर्रहीम बीसानी, ये अस्कलान में पैदा हुए, जो कि फ़िलिस्तीन का है। इन्होंने इल्म हासिल किया अपने बाप से, जो कि बहाउद्दीन अली हैं, जो कि अस्कलान के काजी थे या बीसान के काजी थे, जिनके साथ वो बीसान गए थे, ठीक है। अस्कलान के बाद बीसान गए थे। फिर उसके बाद दौलत फ़ातिमिया के आखिर में ये मिस्र आए। कहाँ आए? मिस्र आए, ताकि वहाँ पर दीवान में किताबत सीखें। फिर उसके बाद ये इस्कंदरिया चले गए, यानी मिस्र में आकर इस्कंदरिया चले गए, जहाँ पर इब्ने हुदैद जो कि वहाँ के काजी थे, उनके दीवान में काम किया। जैसे कोई आपका जज है तो जज में काम करते हैं, ठीक है, लिखने उखने का कुछ काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका फ़ज़ल जो है कि माहिर हैं, ये सबके पास सामने हो गया, चुनांचे ये काहिरा आए। फिर उसके बाद ज़ाफ़िर के दीवान में लिखा। तो जो नाम है इब्ने हदीद का, यहाँ पर इन्होंने काम किया थोड़ा सा, फिर ज़ाफ़िर के दीवान में काम किया। फिर उसके बाद जब दौलत अमविया कायम हुई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको अपना वज़ीर बना लिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, ठीक है। फ़सासा मलिक मुल्कहु खैर सियासतिन, चुनांचे फिर उनके साथ बेहतरीन अंदाज में उनकी हुकूमत को चलवाया, ठीक है, उनकी हुकूमत को चलवाया। फिर उसके बाद सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद उनके बेटे अज़ीज़ और अज़ीज़ के भाई मलिक अफ़ज़ल के भी ये वज़ीर रहे हैं। और ठीक है, 596 में इनकी वफ़ात हो गई है। 596 में इनकी वफ़ात हुई। मंजिलत फ़िल किताबा, किताबत में इनका क्या मंजिल है, मरतबा है? तो किताबत में इनका मरतबा ये है कि इन्होंने इब्नुल अमीद के जो उसूल हैं, जो उसूल बनाए थे, उनके अलावा भी कुछ नए तरीके, नए अंदाज़ इख्तियार कर लिया। चुनांचे एक नया अंदाज़ इनका हो गया, जिसकी वजह से इनको इमाम तबक़त राबिया कहा जाता है। चौथे तबके के इमाम हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कौन कौन किस तबके के इमाम हैं। नमूज़ज मिन कलाम ही, इनके कलाम के जो नमूज़ज हैं वो ये हैं। कतबा हाद रिसाला इला सलाहुद्दीन, इन्होंने ये रिसाला सलाहुद्दीन की तरफ लिखा था। क्यों? जिसमें ये सिफारिश कर रहे थे ख़तीब के लिए, ख़तीब एज़ाब के लिए, कि उनको ज़िम्मेदार कुर्क की खिताबत का ज़िम्मेदार बना दिया जाए, ठीक है। अदामल्लाहु सुल्तान मलिक नासिर वसब्बितहु व तक़ब्बल अमलहु बिक़बूल सालिह वस्बतहु। तो इसमें दुआ दी है कि अल्लाह ताला सुल्तान को हमेशा रखे और ऐसा ऐसा करे। वख़द व अदव्वहु क़ाइलन औ बैतहु व अरग़म अनफ़हु बिसैफ़ी, और उनके दुश्मन को हलाको बर्बाद कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद खिदमतुल मुलूक हादिही वारिदतुन अला यद ख़तीब एज़ाब। तो ये खिदमतुल मुलूक, इस तरीके से रिसाला आप भी भेज सकते हैं। वलम्मा नबा बिहिल मंजिल अनहा वक़ल्ला अलैहिल मिरफ़क़ मिनहुमा समिअ हाज़िल फ़ुतूहात अल्लती तबक़ल अर्ज़ ज़िक्रुहा व वजबा अला अहलिहा शुक्रुहा हाजरा मिन हिज्र ऐज़ाब व मिलहा सारिबन फ़ी लैलति अमलिन कुल्लुहा नहारुन फ़ला यसअलु अन सुबहिहा क़द रग़िब फ़ी ख़िताबतिल कर्क। वो ख़तीब है और कर्क में खिताबत करना चाहता है। ये जगह हो गया खिताबत का मतलब कि मस्जिद का इमाम वगैरह कहते हैं, इमाम ख़तीब। व तवस्सल बिल मुलूक फ़ी हाज़ल मुल्तमस व क़रीब व नज़अ मिन मिस्र इला शाम व अन ऐज़ाब इलल कुर्क व हाज़ा अजीब वल फ़क़्र साइकुन अनीफ़ वल मज़कूर आइलुन ज़ईफ़ व लत्तफ़ल्लाहु बिल ख़ल्क़ि बिवजूद मौलाना लतीफ़, ठीक है, मौलाना लतीफ़ वस्सलाम, ठीक है। तो ये रिसाला जो इन्होंने लिखा हुआ था। बाकी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बुजैरुद्दीन अब्दुर्रहीम अल-बीसानी, ठीक है, बुजैरुद्दीन अब्दुर्रहीम अल-बीसानी इनके नाम में जोड़ सकते हैं। बाकी सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनके बेटे अज़ीज़, फिर उनके भाई यानी उनके दूसरे बेटे मलिक अफ़ज़ल के भी इन्होंने उनके साथ काम किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप ईस्वी वाला याद कर सकते हैं। अस्कलान में पैदा हुए 1135 में और 1200 में इनकी वफ़ात हुई है। 1135 से 1200, 1135 से 1200 अहम है। ये पूछा मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने देखा है कि इनके बारे में इस तरीके से पूछा है इन्होंने। बाकी ये बात तो पीछे की है। वफ़ात के ताल्लुक़ से जो वाक़या है, कद अमरा बिस्लाहिल हम्माम, इन्होंने हम्माम यानी बाथरूम को या पाए खाना जानते हैं ना, गलत नहीं है, पाए खाने को इन्होंने सुधारने की
کہا، اس کے دو معنی میں سمجھ رہا ہوں، یا تو وہ مطلب ٹوٹنے ووٹنے کے حساب سے، کنسٹرکٹنگ کے حساب سے، یا پھر کہ جو صفائی کلیننگ کے حساب سے کہ صاف کر دو۔ انہوں نے حمام کو صاف کرنے کا وقت سحر کہا، فاصلہ وجات ہوئی بنتہ، تو ٹھیک ہے اس کو سنبھال دیا گیا اور ان کی بیٹی ان کو خبر دینے کی آئی کہ ہاں ہم نے صحیح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فوجدتہ، تو ان کی بیٹی نے کیا دیکھا، ساکتن، خاموش ہے، فہابت، ڈر گئی، لأنہ کان محابن، کیونکہ تھوڑا ڈر لگتا تھا، ڈرانے والے تھے، فطال سکوتہ، اور لمبا خاموش رہے، حتی ارتابت، یہاں تک کہ اس کو شک ہوا، فقدمت قلیلا قلیلا فلم ترى علیہ اثر حرکت، پھر ان کی بیٹی دھیرے دھیرے چل کے آئیں اور دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں ہے، فوضعت یدها علیہ، پھر ان کا اپنا ہاتھ ان کی بیٹی نے ان کے اوپر رکھا، فخر سرین، تو یہ گر گئے، واخذ فی النزع وقبض وقت الظہر، اور 596 میں، جبکہ ان کی عمر 570 تھی، 26 سے 96 کتنے ہوئے، 70 ہی تو ہوئے، تو 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی وفات کا قصہ ہے۔ اور قاضی فاضل کے تعلق سے ہم بات کریں تو فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 526 میں اسقلان میں، اور اسی طریقے سے آپ کے قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے 596 میں، 70 سال کی عمر تھی، جو ہم نے ابھی دیکھا۔ باقی ابو علی عبد الرحیم البیسانی اپنے باپ سے تعلیم حاصل کی، ان کے باپ قاضی تھے، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے ساتھ یہ بیسان چلے گئے، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ابن حدید کے دیوان میں کام کیا، ظافر کے دیوان میں کام کیا، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے خاصم خاص تھے، کیا تھے، خاصم خاص تھے، بہت بڑے مشیر تھے، اور ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے، تم سمجھ رہے ہو کہ لشکروں سے یہ ملکوں کو فتح کیا ہے، نہیں، بلکہ قاضی فاضل کے قلم کے دوارا میں نے ملکوں کو فتح کیا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے، انشاء میں ان کا کافی مقام تھا، ٹھیک ہے، انشاء میں اپنے جو متقدمین ہیں، ان سے پہلے گزرنے والے لوگ ہیں، ان پہ فائق ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ایک طبقے جو امام ائمہ میں سے ہیں، چنانچہ امام الطبقۃ الرابعہ ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزاء۔